Class 7, there is a long gap in your study of environment and science. Now, your Torun Babu will give you a few classes on electromagnetism and electricity. And the rest part of electricity from page 61. Today we shall study that part, class 7, and hope this will meet your requirement. You have seen solar calculators. There are some calculators where battery is used, but at the top of the calculator you may have noticed that there is a solar panel. A picture of the calculator is also depicted in the right side of the solar calculator chapter at page 61. You open at page 61. At the bottom of the page you find a calculator's picture, and usually a calculator is run by battery using electrical power, but solar panels are also there which produce electricity, and such solar panels are fixed at the top of the calculator. When we expose it to daylight or any type of light, it produces electricity that runs the calculator. Solar calculator is a special type of electronic device. Calculator itself is an electronic device. This device runs on electrical energy. All calculators run on electrical energy. The source of that electrical energy is not the cell or battery available in the market. In case of solar calculator, the source is not battery or any cell. Actually, a solar panel supplies electricity in solar calculator. This panel consists of some solar cells. The energy of light from the sun is transformed into electrical energy when it falls on a solar panel. It's the utility of a solar panel. In the next page, at page 62, to the right of the text, you see a solar panel. You can see, and just to the opposite of your school gate, there is a shop of solar panels and other items run by solar electricity. You may visit that shop and find solar panels there. You should have practical idea about everything of science. Do you know any device which can be run by solar energy? All solar cookers, solar table fans, solar tube lights, solar street lights, etc. are powered by solar energy. Such a panel is there. The efficiency of solar panel is very low, but it is the only dependable source of electricity in the remote villages where electricity is unavailable still today. There are some villages even today where there is no electrical line. Power lines are not there, so electricity is not available in those places. In the deltaic areas of the Sundarbans, where it is very difficult to supply electricity, crossing the wide parts of the river mouths, there solar energy is used and electricity is produced by the solar panels. However, not only that, in the coming days, when there will be no coal under the ground, when there will be no petroleum, then we have to depend on solar energy.
And another utility of this solar energy is that it does not cause pollution. When you burn coal or petroleum, smoke comes out. Smoke is emitted from any plant where petroleum or coal or any other biofuel is burnt. But in solar panels, the solar rays fall directly on the panels and become converted to electrical energy, and from that energy, utilizing that energy, we may do our day-to-day works. uh, these days, four-wheelers and buses are run using solar energy, and in the coming days you will see, by the next 10 years, most of the energy driven machines, be it a vehicle or a factory, will run utilizing solar energy, because there will be no fluid, and if there will be no bio fuel, and if there is any, will not be permitted to burn that biofuel to restrict air pollution. Now, effect of electricity on the physiological process of organisms. It is an amazing chapter. We are living beings. Why? You see various types of animals and plants around you, human beings around you. They are all living. When do they die? They are all living because inside their body physiological activities go on. And when such activities stop, an individual is called dead, a plant is called dead, an animal is called dead. Every organism will die when the physiological activities happening in its cell or cells stops. There is an intimate connection between the electricity and various physiological processes in the living world. You know that one gets an electrical shock if he touches a live electrical wire. Sometimes you might have experienced such electrical shock. Don't touch the switches when your fingers are wet. ভেজা আঙুল যদি ভেজা থাকে তখন সুইচে হাত দেবে না। But the fact is that some people have experienced electrical shock, and during this incident electricity passes through our body. The body fluids of all organisms contain various charged particles. There are ions. Their presence in the body fluids makes such fluids electrically conducting. There are various types of ions inside our body. And because of the presence of those ions, our bodies are electrical conductors. তড়িতের সুপরিবাহী আমাদের দেহটা। কেউ যদি ইলেকট্রিক্যাল তারে হাত দিয়ে ফেলে, সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়ে মাটিতে চলে যাবে, এবং এই চলে যাওয়ার ফলে তার শরীরে যে ওই ইলেকট্রিক্যাল আয়নগুলোর কথা বলছি, বিভিন্ন মৌলের বা যৌগের আয়োনাইজড অবস্থায় যৌগ বা মৌল থাকে শরীরের মধ্যে, সেগুলো এমন হেরফের হয়ে যাবে যে সেই ইন্ডিভিজুয়াল মারা যেতে পারে, সেই অর্গানিজম মারা যেতে পারে। হ্যাভ ইউ হার্ড অফ জেলিফিশ or electric eel? An electric eel
Electric eel is a fish, marine fish. It can produce intense electricity in its body. When any attacker approaches the eel, it gives the attacker electrical shock, and therefore the attacker is kept at bay. যখন কোনো আক্রমণকারী যদি কোনো খাদক প্রাণী বা অন্য কোনো আক্রমণকারী প্রাণী সমুদ্রের গভীরতায় ইলকে অ্যাটাক করে, আক্রমণ করে, তখন এমন তাকে শক দিয়ে দেবে যে সে ছটপট করবে যন্ত্রণায়। এই জন্যে ওই ইলেকট্রিক্যাল ইলের কাছেই অন্য জীবেরা যেতে চায় না। ইট কিপস ইট অ্যাট বে, এদিকে সরিয়ে রাখে। টু কিপ ইট অ্যাট বে মানে হচ্ছে সরিয়ে রাখা, ওই অ্যাটাকারগুলোকে সরিয়ে রাখা। স্পেশাল টাইপ অফ কম্পোনেন্ট ইজ প্রেজেন্ট ইন দি মাসেলস অফ হার্ট। আমাদের হার্টের যে মাসেল আছে তার মধ্যে এক বিশেষ ধরনের বস্তু আছে। দ্য ইলেকট্রিক্যাল স্টিমুলাস মেড বাই দেম জেনারেট হার্ট বিটস। আমাদের যে হৃদস্পন্দন হয় সেই হৃদস্পন্দনের কারণ কি? আমাদের হার্টের মধ্যে বিশেষ ধরনের জাংশনাল টিস্যুস আছে, সেই টিস্যুর মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল কারেন্ট সৃষ্টি হয়। সেই কারেন্টটা হার্ট মাসেলগুলোকে সংকুচিত এবং প্রসারিত করায়। দিস ইজ স্প্রেড থ্রু আউট দ্য বডি ইন দি ফর্ম অফ ওয়েভস। সারা শরীরে ওই কারেন্টটা বিদ্যুৎ তরঙ্গ হিসেবে বয়ে যায়। তার ফলে কি হয়, যে ইকোকার্ডিওগ্রাম করার সময়, ইসিজি করার সময় বিভিন্ন পয়েন্টে, বুকের বিভিন্ন পয়েন্টে দেখবে যে ক্লিপের মতন লাগিয়ে দেওয়া হয়, দিয়ে ছবিটা তোলা হয়। ওটা কি তোলা হয়? বিদ্যুৎ তরঙ্গগুলো ঠিকঠাক চলছে কি না, তার ফলে হার্টের পরিস্থিতিটা কেমন জানবার জন্য এটা করা হয়, ওই পরীক্ষাটা করা হয়। দ্যাট মিন্স আওয়ার হার্ট প্রডিউসেস ইলেকট্রিক কারেন্ট, এবং দ্যাট কারেন্ট কিপস দি হার্ট পাম্পিং। ওই কারেন্টটা তৈরি হয় বলেই হার্টটা পাম্প করতে থাকে। দিজ পার্টস অফ দি হার্ট হুইচ প্রডিউস ইলেকট্রিক্যাল কারেন্ট অ্যান্ড কিপস দি হার্ট লাইভ, কিপস দি হার্ট পাম্পিং, those parts, those special tissues producing electrical current are called junctional tissues, or common people call them pacemakers. হার্টের মধ্যে পেসমেকার আছে, এগুলো অটোমেটিক্যালি এগুলো শরীরের মধ্যে তৈরি হয়, এবং যখন সেই পেসমেকার কাজ করতে পারে না, হার্টের অসুস্থতার কারণে বা বার্ধক্যজনিত কারণে হার্ট মাসেলস বিকাম উইক, তখন কি হয়, তখন ডাক্তারবাবুরা অ্যাডিশনাল পেসমেকার বসিয়ে দেন, ব্যাটারি চালিত পেসমেকার। সেটা হেল্প করে। হার্টের মধ্যে যে পেসমেকার আছে সে মাঝে মধ্যে ফেল করছে, সবসময় ইলেকট্রিক্যাল কারেন্ট প্রডিউস করতে পারছে না, তো যেটা পেসমেকারটা হার্টে বসিয়ে দেয় অপারেশন করে, দ্যাট হেল্পস দি বডি, that helps the heart to continue its pumping activity. তাহলে এর একটা এটা ইউটিলিটি, এই ইলেকট্রিক্যাল স্টিমুলেশনের জন্যই হার্টবিট হয়, অটোমেটিক্যালি হয়, আর না হলে তখন পেসমেকার দেওয়া হয়। নার্ভ ইম্পালস ইন ব্রেন ইজ অলসো ইলেকট্রিক্যাল। তোমরা শুনে থাকবে যে ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাম বলে একটা ব্যাপার করা হয় ব্রেনে, ইজি, গ্রাফিক্যালি জিনিসটা নোট করা হয়। তো সেখানে নার্ভ থেকে যে ইম্পালস হচ্ছে ব্রেনে এবং সারা শরীরে, সেটাও ইলেকট্রিক্যাল কারেন্ট। ব্রেন কনসিস্ট অফ নিউমারাস নার্ভ সেলস। ব্রেনে কি আছে? অসংখ্য স্নায়ু কোষ আছে। ডিফারেন্ট ইনফরমেশনস আর কন্ডাক্টেড থ্রু নার্ভ সেলস উইথ দি হেল্প অফ ইলেকট্রিক্যাল স্টিমুলেশনস। এই যে আমি তোমাদের পড়াচ্ছি, এই যে তোমরা পড়ছো, ভাবছো, চিন্তা করছো, আগামী দিনের কথা ভাবছো, অতীতের কথা ভাবছো, প্ল্যান করছো, ঘুমোচ্ছ, সারাদিনের অ্যাক্টিভিটি চলছে, সবই ব্রেন এটাকে চালাচ্ছে। তুমি তোমার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, তোমার অজ্ঞাতসারেও তোমার হার্ট চলে যাচ্ছে, হার্ট চলে, ওখানে ভেগাস নার্ভ আছে, ব্রেন থেকে আসছে,
দিয়ে সেখানে সাপ্লাই দিয়েছে। তোমার অজ্ঞাত সারেই তোমার পেটে হজম হয়, খাবার খেয়ে শুয়ে পড়লে রাত্রেবেলায় খাবারটা হজম হয় কী করে? ব্রেন থেকে হচ্ছে যে ইম্পালস আসছে, অনুভূতি আসছে, বা সংবেদ আসছে, এসে তোমার সেই হজমের কাজকর্মগুলোকে চালিয়ে দিচ্ছে, তুমি জানতে পারছো না। ইনভলান্টারি, তোমার ইচ্ছাই হচ্ছে না, ভলান্টারি। আমি যখন হাতটাকে আমার ইচ্ছা মতো এদিক ওদিক চালাই, সেটা ভলান্টারি, আমার ইচ্ছা হচ্ছে এদিকে চালাচ্ছি ওদিকে চালাচ্ছি। বাট আমি যখন খাবার খাই, আমার স্টমাকটা, আমার ইন্টেস্টাইনগুলো, আমার পেটের মধ্যে নাড়ি ভুঁড়িগুলো যখন মুভমেন্ট করে, খাবারটাকে হজম করে এবং শোষণ করে, এই যে অ্যাক্টিভিটি চলছে সেই মাসেলগুলোর, আমার স্টমাকটা মাসেল দিয়ে তৈরি, আমার অন্ত্রগুলো মাসেল দিয়ে তৈরি, তাদের যে মুভমেন্ট চলছে, দেখবে একটা মুরগি কাটলে তার নাড়ি ভুঁড়িগুলো বেরিয়ে এলো, টাটকা মুরগি কাটার পরে তার নাড়ি ভুঁড়িগুলো বেরিয়ে এলো, পরে ওই সঙ্গেই দেখবে নাড়ি ভুঁড়িগুলো কিন্তু দীর্ঘক্ষণ মুভমেন্ট করে। এটা ইনভলান্টারি মাসেলের অ্যাক্টিভিটি, ব্রেন থেকে ইম্পালস আসছে, তুমি জানতে পারছো না, কিন্তু তোমার শরীরটা চলছে। সে কেন না, ব্রেনে অসংখ্য নার্ভ সেল আছে, ডিফারেন্ট ইনফরমেশনস আর কন্ডাক্টেড, বিভিন্ন রকমের মানে খবর পরিচালিত হয় থ্রু নার্ভ সেলস উইথ দি হেল্প অফ ইলেকট্রিক্যাল স্টিমুলেশনস। এই ইলেকট্রিক্যাল স্টিমুলেশনের জন্যই নার্ভ সেলের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়। অ্যাজ এ রেজাল্ট, পরিণতিতে কী হয়? কন্ট্রাকশন অ্যান্ড এক্সপানশন অফ মাসেলস আর পসিবল, মাসেলের সংকোচন প্রসারণ সম্ভব হয়। উই ক্যান মুভ ফ্রম ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার উইথ দি হেল্প অফ আওয়ার মাসেলস অ্যান্ড বোনস। বোনস ক্যানট মুভ অন দেয়ার ওন, মাসেলস হেল্প দি বোনস টু মুভ। সেই মাসেলটা আবার কী করে কন্ট্রাকশান এক্সপানশান করবে না? গেটিং ইনফরমেশন ফ্রম দি নার্ভ সেলস do various types of activities. Living organisms respond to these stimulations. In the 1930s, a group of scientists were engaged in research on the nerve cells of a type of invertebrate animals called squids. Squid একটা ছবি দিয়েছে দেখো, স্কুইড এক ধরনের প্রাণী, মেরিন অ্যানিমাল, ইনভার্টিব্রেটস। এদের নার্ভ সেল নিয়ে কাজ করেছিলেন 1930 সালের দিকে একদল সায়েন্টিস্ট। দে ফাউন্ড এ সিগনিফিক্যান্ট ডিফারেন্স ইন দি নেচার অ্যান্ড নাম্বার অফ চার্জ পার্টিকেলস ইনসাইড অ্যান্ড আউটসাইড দ্য নার্ভ সেলস। তারা লক্ষ্য করেছিলেন যে নার্ভ সেলগুলো, যে স্নায়ু কোষগুলো, তার বাইরে এবং তার ভেতরে দু ধরনের চার্জড পার্টিকেল বা আয়ন আছে। আমি জানি না তোমরা কেমিস্ট্রির কোনো পার্ট পড়েছো কি না, তো আমি দুটো উদাহরণ দিই। যেমন ধরো সোডিয়াম ক্লোরাইড। সোডিয়াম ক্লোরাইড মানে আমাদের খাবার নুনটাকে সোডিয়াম ক্লোরাইড বলা হয়। এটা যদি জলে গুলে দেওয়া হয় তো এটা Na+, Cl- এই দুটোতে ভেঙে যায়। মানে সোডিয়াম আয়ন, সেটা পজিটিভ তড়িৎধর্মী আয়ন Na+, আর Cl- নেগেটিভ তড়িৎধর্মী ক্লোরিন আয়ন, এতে ভেঙে যায়। তাহলে ওই যে আয়ন বলতে কোনটাকে মিন করলাম? এনটা বড় হাতের, এটা ছোট হাতের, Na+, আর সিটা বড় হাতের, এলটা ছোট হাতের। Cl- মানে ওটা ক্লোরিনের চিহ্ন, সোডিয়ামের চিহ্ন কি? Na, সেটা প্লাস, মানে ওইটা পজিটিভ আধান আর ওইটা নেগেটিভ আধান। তা এরকম ইলেকট্রিক্যাল আয়নস আছে আমাদের শরীরে, এগুলোকে চার্জড, ওই যে Na+, Cl- এগুলোকে চার্জড পার্টিকেল বলা হয়। তো এই বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছিলেন স্কুইডের শরীরের নার্ভ সেলের মধ্যে চার্জড পার্টিকেল আছে, কিন্তু সেই নার্ভ সেলের ভেতরে এক ধরনের চার্জড পার্টিকেলের প্রাধান্য আর বাইরে আরেক ধরনের চার্জড পার্টিকেলের প্রাধান্য আছে। দ্য নার্ভ সেলস ক্যান কন্ডাক্ট ইলেকট্রিসিটি ডিউ টু দিস ডিফারেন্স। এই যে পার্থক্য, ভেতরে এবং বাইরে আয়নের পার্থক্য, এই জন্যে এর মধ্যে ইলেকট্রিসিটি পরিবাহিত হয় ইন দি অ্যামাউন্ট অফ আয়নস অ্যাক্রস দি নার্ভ সেল মেমব্রেন। এই পার্থক্যটা কিসের? যে আয়নের পরিমাণ, ভেতরে নার্ভের ভেতরে আর নার্ভের বাইরে যে আয়নের পরিমাণ, আধানের পরিমাণ, তার পার্থক্য হয়ে গেলেই কী হবে? বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে, যদি তাকে একটা কন্ডাক্টর দিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়। হোয়াই ওয়াজ স্কুইড চোজেন ফর দিস ওয়ার্ক? স্কুইডকে কেন বেছে নেওয়া হয়েছিল?
nerve fibers of humans are too thin to make such work possible. মানুষের যে নার্ভ ফাইবার সেগুলো এত সরু যে এই ধরনের কাজ তার দিয়ে করা একটু কঠিন। সেই সময় কঠিন ছিল, এখন ঠিক আছে, এখন আরও অনেক আবিষ্কার হয়ে গেছে। The diameter of the nerve fibers of squids is about 25 times larger than that of the nerve fibers of humans. নার্ভ ফাইবারের যে একটা তারের মতো মনে করো না, তার যে ডায়ামিটার মানে ব্যাসটা, সেটা মানুষের নার্ভ ফাইবারের ব্যাসের চেয়ে স্কুইডের নার্ভ ফাইবারের ব্যাসটা 25 গুণ বেশি, মানে বেশ মোটা সোটা দড়ির মতন। দিস মেক্স দ্য এক্সপেরিমেন্টস রিলেটিভলি ইজি টু পারফর্ম। এর জন্যে ওই এক্সপেরিমেন্টটা সহজে করা গিয়েছিল। যাই হোক, তারপরের পেজে আছে ইউজ অফ এনভায়রনমেন্টাল ফ্রেন্ডলি এনার্জি। আমরা একটা ইন দি মিডল অফ দি ফিগার দেয়ার ইজ এ সার্কেল, ইনসাইড দি সার্কেল দেয়ার আর এ ফিউ ওয়ার্ডস। ইউজ অফ হিট এনার্জি অর্থাৎ তাপশক্তির ব্যবহার। কিসে কিসে ব্যবহার হচ্ছে, আমরা তাপশক্তি কোন কোন কাজে ব্যবহার করি। দেখো, একটা একদম ওপরের দিকে একটা লাইন দিয়ে দিচ্ছে, কুকিং, রান্না করার জন্য তাপ লাগে। আর তাপ কী জন্য লাগে, ডান দিক দিয়ে চলে যাচ্ছে কোন দিয়ে, ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন, অর্থাৎ বিদ্যুৎ তৈরির জন্য তাপ লাগে। আমরা যখন তাপ বিদ্যুৎ তৈরি করি, জল বিদ্যুতে তাপ লাগে না, কিন্তু তাপ বিদ্যুৎ তৈরিতে তাপ লাগে। সেখানে কী হয়, কয়লা পোড়ানো হয়, কয়লা পুড়িয়ে সেই তাপ শক্তিটাকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। এই যে এনার্জি, ইট ইজ কনভার্টেবল ফ্রম ওয়ান ফর্ম টু অ্যানাদার। বিদ্যুৎ, এই যে কোনো শক্তি, এনার্জি, সেটা ইট ক্যান বি কনভার্টেড ফ্রম ওয়ান ফর্ম টু অ্যানাদার, যে কোনো একটা রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত হয়। যেমন ধরো, বিদ্যুৎ শক্তিকে আমি তাপ শক্তিতে আনতে পারি। তোমার ঘরে যে বাল্বটা জ্বলছে, হাত দিয়ে দেখো সেখানে উত্তপ্ত হয়ে গেছে, তার মানে ওটা কেন উত্তপ্ত হয়েছে, ওখানে বিদ্যুৎ শক্তিটা তাপ শক্তিতে পরিণত হয়েছে। আর যতক্ষণ জ্বলছে ততক্ষণ তো তোমাকে আলোও দিচ্ছে। তাহলে বিদ্যুৎ শক্তিটাই দুরকম তোমাকে শক্তি দিচ্ছে, একটা তাপ এবং আলো। ওই দু শক্তির মিলনে যেটা যে শক্তিটা তুমি পাবে, সেটা ওই বিদ্যুৎ শক্তির পরিমাণ সমান হবে। তো এরকমই যে আমরা ব্যাটারির মধ্যে বিদ্যুৎ পাই কেন, ব্যাটারি থেকে না, ব্যাটারির মধ্যে আছে রাসায়নিক শক্তি, সেই রাসায়নিক শক্তিটা বিদ্যুৎ শক্তিতে পরিণত হয়। যাই হোক, হিট এনার্জি আর কিসে হচ্ছে না, স্টেরিলাইজেশন অফ নাইফ, সিজার সেটা বিফোর অপারেশন। অপারেশনের আগে যে ছুরি, কাঁচি, এই সমস্ত ডাক্তারবাবুরা কী করেন, যে অটোক্লেভ মেশিন আছে, সেখানে ঢুকিয়ে দেন, দিয়ে প্রবল তাপে সেগুলো উত্তপ্ত করেন, যাতে একটা জীবাণুও তাতে আর বেঁচে না থাকে। তাহলে এই কাজে তাপ লাগে। তাছাড়া কী লাগে, তুমি ডান দিকের কোণের দিকে এসো, দেখো মেকিং ব্রিক্স, ইট তৈরি করার জন্য কী হয়, কয়লা দিয়ে ইটটা পোড়াতে হয়, তাপ লাগে। এবারে নিচের দিকে এসো, ড্রাইভিং দি স্টিম ইঞ্জিন। স্টিম ইঞ্জিন চালাতে হলে, আজকাল স্টিম ইঞ্জিন প্রায় উঠে গেছে, তবে তখনকার দিনে কয়লা পুড়িয়ে স্টিম হতো, সেই স্টিমটাকে আবার ওই ট্রেনটা চালানোর কাজে ব্যবহার করা হতো। তাহলে ড্রাইভিং দ্য স্টিম ইঞ্জিন, ওই কাজেও হচ্ছে যে তাপ লাগছে। এবারে বাঁ দিকে এসো, নিচের দিকে কোণে, আয়রনিং ক্লথস। তুমি যখন জামা কাপড় আয়রন করো, ইস্ত্রি করো, তখন কি হয়, তোমাকে তাপ প্রয়োগ করতে হয়। তুমি একটা লোহার ইস্ত্রি নিয়ে সেটাকে উনুনের ওপর রেখে উত্তপ্ত করে ইস্ত্রি করতে পারবে, যেটা আজকাল এখনও যেটা তুমি ইয়েতে দেখতে পাও, বিভিন্ন লন্ড্রিতে গেলে দেখতে পাবে যে উনুনেতে একটা ইস্ত্রিকে রাখছে আর বারে বারে তুলে জামা কাপড়গুলো ইস্ত্রি করছে। অথবা তোমাকে একটা করতে হবে, ইলেকট্রিক্যাল আয়রন কিনতে হবে এবং তা দিয়ে করতে হবে। সেখানেও কী হবে, ফাইনালি সেখানে খানিকক্ষণ চালু রাখলে তাপ উৎপন্ন হবে, এবং সেই তাপটা প্রয়োগ করে ক্রিজগুলো, জামা কাপড়ের ক্রিজগুলোকে নষ্ট করা যায়, টু আয়রন আউট দ্য ক্রিজেস। তারপরে বাঁ দিকে যাও, টেম্পারিং অফ আয়রন, আয়রনকে টেম্পার দেওয়ার জন্য। দেখবে কামারশালায় কখনো গ্রামের দিকে গিয়ে থাকলে, বা শহরেও আছে বিভিন্ন জায়গায়, কাটারিতে ধার দেওয়া হচ্ছে, তোমার ছুরি কাঁচিতে ধার দেওয়া হচ্ছে, ইস্পাত, কুড়ুলে ইস্পাত দিয়ে কুড়ুলটাকে তৈরি করা হচ্ছে ঘা দিয়ে দিয়ে।
তো এখানে তো ওই আয়রনটাকে ওইভাবে তৈরি করার জন্য, তার শক্তপোক্ত করার জন্য, টেম্পার দেওয়ার জন্য হচ্ছে তাপ লাগে। আর একটা কী আছে, লেফট কর্নার, টপ কর্নার কী আছে, বার্নিং অফ থিংস মেড অফ ক্লে, যে কোনো মাটির জিনিসকে হচ্ছে যে পোড়ানোর জন্য তাপ লাগে। এতে দেয়ার আর মেনি আদার ইউজেস অফ হিট এনার্জি ইন আওয়ার ডেইলি লাইফ, সো our life depends on the use of some conventional energies, and use of electricity. Where do we use electrical energy? In the next page, at page 64, you find a figure at the top of the page, and in the middle of the figure there is an elliptical there is an elliptical drawing, and inside that there is written use of electrical energy. In the middle, use of electrical energy. From that lines come out like solar rays. সেখানে দেখা যাচ্ছে কি সৌররশ্মির মতন বিচ্ছুরিত হয়ে আছে কতগুলো লাইন। তার টপে কী লেখা আছে, একদম টপে যাও, ইলেকট্রিক্যাল বাল্ব। ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি কোন কাজে ব্যবহার করছি, টু লাইট ইলেকট্রিক্যাল বাল্বস। দেন রাইট কর্নারে যাও, দেখো রানিং কম্পিউটার্স, কম্পিউটার চালানোর জন্য ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি চাই। তারপরে কি, ফর প্লেয়িং লাউড স্পিকার, মাইক চালাতে হলে আমরা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি চাই। তারপরে কি আছে, ফর রানিং মেট্রো রেল, এখানেও চাই। তারপরে ডান দিকটা তুমি লিখবে বলে ফাঁকা রাখা হয়েছে, তোমার মতন একটা লিখবে। তারপরে কি আছে, ফর রানিং ট্রাম চালাতে হলে। তারপরে কি আছে, নিচে কি আছে, টু অপারেট ওয়াশিং মেশিন। তারপরে লেফট বটম কর্নারে কি আছে, চার্জিং অফ মোবাইল ফোনস। তারপরে ওই রকম তুমি আর একটা লিখবে বলে তোমার জন্য ফাঁকা রাখা হয়েছে। দেন লেফট সাইডে গিয়ে আছে এক্স রে উৎপন্ন করার জন্য ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি লাগে। তারপরে কি, টু রান এ পাম্প, তোমার বাড়িতে যখন পাম্পের জল তোলা হয় তখন লাগে। তারপরে কি আছে, টু লেফট কর্নার, টপ লেফট কর্নারে কি দেওয়া আছে, টু অপারেট দি মেশিনস ইন ইন্ডাস্ট্রি, বিভিন্ন শিল্পে যন্ত্রপাতিগুলোকে চালানোর জন্যে লাগে। আর at the bottom of the page 64, there is a hexagon. দেখো 6টা বাহু বিশিষ্ট একটা ষড়ভুজ আছে। Inside that hexagon there is a line, use of energy derived from fossil fuels. উচ্চারণ কিন্তু ফিউল, আমরা বানান ভুল করব, এইসব ছেলেরা বানান ভুল করে, আমরা ফুয়েল বলি, ফিউল যা উচ্চারণ করলাম এটাই প্রকৃত উচ্চারণ। কি বললাম, ফসিল ফিউলস লাইক পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন এটসেট্রা। এইগুলোর কিসে ইউজ হয়, রাইট কর্নারে যাও, টপ রাইট কর্নারে জেনারেটারে ইউজ হয়, জেনারেটারে তেল লাগে। তারপরে কি, পাওয়ার টিলার, যেখানে মাঠে যেখানে চষা হচ্ছে জমি, যে টিলার দিয়ে, লাঙল দিয়ে, যন্ত্রচালিত লাঙল। তারপরে কি, লঞ্চ চালানোর জন্যে, এরোপ্লেনের জন্য। লেফট সাইড boxes remain vacant, you will fill up the boxes to complete it, so that we can know that you have understood the chapter. Today this is the end of the class. In the next class I will go forward from page 65 onwards, and in the middle, from the last part of the light chapter I taught you to the part I began today. This intermediate part will be taught you by your Torun Babu.